नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे 27 तारीख बुधवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे आज प्रथम खबर पश्चिम बंग अनुप्रवेश विरोध में अभियान बांग्लादेश फेरीजा सीमार जमिला भिड़ बेंगल सीमार बांग्लादेशी भिड़ पश्चिमबंग सरकार अनुप्रवेश विरोधी अभियान एवं कठोर आईनगत व्यवस्था मध्य बांग्लादेश सीमांत एक अभावन परिस्थिति देखा मिली राज्य सरकार डिटेक्ट डिलीट एवं डिपोर्ट नीति एवं संदिग्ध विदेशी नागरिकों होल्डिंग सेंटर प्रतिष्ठा हेबा परे गिरफ्तारी भयर अनेक बेआईन बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी निज देश को फेरीजा पश्चिमबंग उत्तर 24 परगना जिले में हाकिमपुर सीमांत भिड़ जमाउछंती पूर्वर भोटर तालिका स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एसआर प्रक्रिया आरंभ होगा समय समान चित्र देखा मिलता परवर्ती खबर एवं डालमा भात नुहे 5 टंकिया मिल माछ मिलिबो ओडिशा रे 5 टंकिया डालमा भात परी पश्चिमबंग में 5 टंकिया मिल मिलुथुला हेले एबे सेतिरे माछ मिलिबो एथिपाई सरकार पक्षरु समग्र राज्य में प्राय 400 स्पेशल कैंटीन खोल निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। स्पेशल कैंटीन गुड़िक जरिया विशेषकर श्रमिक दिन मजुरिया एवं आर्थिक अनग्रसर श्रेणी लोक मैंने उपकृत हो पारे। पश्चिमबंग में माछ एवं भात मुख्य खाद्य होइतिबारु सरकार सुलभ योजना को नहीं साधारण लोकों मध्य बेस उत्साह प्रकाश पाई शुभेन्दु घोषणा टीएमसी अभियोग उत्तर देवाकू परवर्ती खबर अवैध अनुप्रवेश विरोध में केन्द्र बड़ एक्शन प्लान गठन है उच्चस्तरीय कमिटी नक्सलवाद विरोध में निर्णायक युद्ध पर केन्द्र सरकार परवर्ती प्रमुख लक्ष्य होउछि अवैध अनुप्रवेश को रोकवा एवं सीमा सुरक्षा को संपूर्ण अवैध करवा। रणनीतिर अंश भाव में केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार घोषणा करिसेंति जे केंद्र सरकार अवैध अनुप्रवेश एवं अन्य अप्राकृतिक कारण जोगु देश में हेउथिबा जनसंख्यागत परिवर्तन तदंत करबा पई एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन करिसेंति। शाह एक्स रे एक पोस्ट करी कहिसेंति अनुप्रवेश एवं अन्य कारण जोगु हेउथिबा अस्वाभाविक जनसंख्यागत परिवर्तन जे कोनोसी देशर वर्तमान एवं भविष्यत पई एक बड़ चैलेंज। परवर्ती खबर नुआदिल्ली रे वैदेशिक मंत्री माने एकत्रित उठिला हरमुज प्रसंग नुआदिल्ली क्वाड देशगुड़िक वैदेशिक मंत्री माने एकत्रित होइछंती बैठक पर ऑस्ट्रेलिया वैदेशिक मंत्री पेनी वोंग हरमुज प्रणाली प्रसंग उठाई से कहिसंती ईरान द्वारा हरमुज प्रणाली बंद करने शक्ति सुरक्षा पर स्पष्ट प्रभाव पकाई समुद्र पथ गुड़िकर स्वाधीनता बजाय रखा अत्यंत जरूरी। से आहुरी मध्य कहिसंती जे सदस्य राष्ट्रगुड़िक केवल आलोचना नुहे ठोस फलाफल उपर मध्य ध्यान देउछंती। से अमेरिकार वैदेशिक मंत्री मार्को रूबियो कूटनीतिक प्रयास को मध्य प्रशंसा करिसंती। परवर्ती खबर मोदी और शाह को देशद्रोही कही अड़ुआरे राहुल देवानी अदालत में मामला रुजु पुणी बढ़िला राहुल को अड़ुआ मोदी और शाह को देशद्रोही कही अड़ुआरे राहुल विरोधी दल नेता राहुल गांधी विरोध में रायबरेली देवानी अदालत में मामला रुजु होइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह विरोध में राहुल आपत्तिजनक मंतव्य देथिबा अभियोग होइछि। शकील अहमद नामक जने व्यक्ति अभियोग आनिछंती। निज निर्वाचन मंडली रायबरेली गस्त बेले राहुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को देशद्रोही और नौटंकी कही कटाक्ष करिथिबा अभियोग होइछि। एही मामलार परवर्ती शुणानी जून 15 तारिख रे हेबो। परवर्ती खबर 28 रे ईद उल जुहा छुट्टी आसंता 28 तारिख रे ईद उल जुहा पई सरकारी छुट्टी घोषणा करा जायथिबा बेले राजस्व विपर्यय परिचालन विभाग पक्षरु एथिरे आंशिक परिवर्तन करा जायछि। 28 तारिख रे राज्यर समस्त सरकारी कार्यालय तथा मजिस्ट्रियल कोर्ट बंद रहिबो। 27 तारिख रे सरकारी कार्यालय कोर्ट खोला रहिबो बोली विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर आसंता 30 रु राज्य रे एसआईआर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अध्यक्षतार प्रस्तुति बैठक राज्य रे आसंता मई 30 तारिख रु आरंभ हेबाकु थिबा भोटर तालिका स्वतंत्र संगठन संशोधन एसआर कार्यक्रमर सुपरिचालन ने एक राज्य स्तरीय प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री आर.एस. गोपालन अध्यक्षतार आभासी माध्यम आयोजित बैठक में समस्त जिलार नोडाल ऑफिसर डेप्यूटी कलेक्टर एवं जिला सूचना और लोक संपर्क अधिकारी माने शामिल होइतिले। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी आसंता एसआर कार्यक्रम को अधिक क्रियाशील और त्रुटि शून्य करबा पई समस्त जिला अधिकारी को निर्देश दैछंती। परवर्ती खबर पाटीदार सेना को फाइनल टिकेट 92 रन रे हारिला गुजरात। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 प्रथम क्वालिफायर रे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दमदार प्रदर्शन करी गुजरात टाइटन्स को 92 रन रे परास्त करिछि। एथि सहित रजत पाटीदारक बाहिनी टूर्नामेंट रो फाइनल पई टिकेट हातेइछि। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 प्रथम क्वालिफायर रे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दमदार प्रदर्शन करिछि। उभय बैटिंग एवं बॉलिंग क्षेत्र में चमत्कार प्रदर्शन करने सहित गुजरात टाइटन्स को 92 रन रे परास्त करिछि। धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम रे टॉस जिणी गुजरात प्रथमे बॉलिंग निष्पत्ति नैथिला फल बेंगालुरु बैटिंग करथिला।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 254 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଟିମ୍ 255 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଦଳର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିନଥିଲା। ସ୍କୋର 51 ରନ୍ରେ ଆଗଧାଡିର 5 ଜଣ ଖେଳାଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ 19 ଓଭର 3ଟି ବଲ୍ରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 162 ରନ୍ କରିଛି। ଗୁଜରାଟ ସ୍କୋର 17 ରନ୍ରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, 27 ରନ୍ରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, 51 ରନ୍ରେ ଜସ୍ ବଟଲର ଏବଂ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି 65 ରନ୍ରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, 78 ରନ୍ରେ ରସିଦ ଖାନ ଏବଂ 88 ରନ୍ରେ କାଗିସୋ ରାବାଡା ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ରାହୁଲ ତିବୋତିଆ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଜସ୍ ବଟଲର 29 ରନ୍ ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 14 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବଢିବାରୁ 19 ଲକ୍ଷ ଟ୍ରକ୍ ବନ୍ଦ, ମାଲ ଭଡ଼ା 15% ମହଙ୍ଗା। ଏଥର ସୀମା ଟପିବ ଦର ବୃଦ୍ଧି। ଡିଜେଲ ମହଙ୍ଗା ହେବାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର୍ସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। ଏବେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡିକ ଛିଡା ହୋଇ ରହିଥିବା ଖବର ଆସୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ 95 ଲକ୍ଷ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 20% ଅର୍ଥାତ୍ 19 ଲକ୍ଷ ଟ୍ରକ୍ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ସରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ବିଜେଡିରୁ ଦେଇଥିଲେ ଇସ୍ତଫା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମିଶିଥିବା ସହ ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଦେବାଶିଷ। ବିଜେଡି ସହ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ କରି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଦିନେ ନବୀନଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ପରିଚାଳନା ନେଇ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଜେଡି ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ସିଟି ନାମଲେଖା ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ତଥା ସିଟି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 27 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ହେବ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ 18 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 19 ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ନିଜର ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ ଚାହିଁଲେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ସିବିଡି ମୋଡରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏନେଇ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଧରା ପଡ଼ିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜାଲରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବିନୋଦ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 16କୁ ବୃଦ୍ଧି। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଛାନଭିନ ଏବଂ ଖୋଳତାଡ ପରେ ଶେଷରେ ଏହି ବର୍ବର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧରକୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ବିନୋଦ କୁମାର ବେହେରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫୋକସରେ ରହିବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ ନେଇ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଆସନ୍ତା ଜୁନ 3 ରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ। ଭାରତର ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୁରୀର ଏକ ଘରୋଇ ରିସୋର୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସୁଯୋଗର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ପ୍ରମୁଖ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସହଯୋଗ ନେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପିଏମଓ ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଂକେତ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବଦଳିବ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଲାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହୋଇପାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନୂଆ ଆସିବେ, ହଟି ପାରନ୍ତି ପୁରୁଣା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ନେଇ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୟାନ। ତେବେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ନିଗମ ବୋର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ହେବ ଆଧାର ଆପ୍, ଆସିବ ନୂତନ ଆପ୍। ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ UIDAI ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ଆପ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ତେବେ ଆଧାର ଆପ୍ର ପୁରୁଣା ଭର୍ସନ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ଏକ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ନୂତନ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ନୂତନ ଆପ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଘରେ ବସି ଅଧିକାଂଶ କାମ କରିପାରିବେ। ଯେପରି ଆଧାର ଡାଉନଲୋଡ୍, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ଆଧାର କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଇ ପାରିବେ, ଠିକଣା ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଏସ୍ ରେଜଲ୍ଟ, ବୁବୁନ ସାହୁ ଟପର। ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓପିଏସସି ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ OCS 2024 ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 200 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଫଳ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 78 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ଜଣ ପୁଅ ଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ବୁବୁନ ସାହୁ OCS ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି, ତୃତୀୟରେ ଜାତିମିତ୍ରା ସାହୁ, ଚତୁର୍ଥରେ କନକ ଜୈନ, ପଞ୍ଚମରେ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଅଲକାଏଦା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅବଦୁର ରେହମାନ ଦୋଷମୁକ୍ତ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ହୋଇଥିଲା ଗିରଫ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଅବଦୁର ରେହମାନ ମାମଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଲକାଏଦା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅବଦୁର ରେହମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଚାର ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହେବାରୁ କୋର୍ଟ ତାକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 2015 ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ କଟକ ଜଗତପୁରର ପଶ୍ଚିମ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅବଦୁର ରେହମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟୁରିଜମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଗଠିତ ହେବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ଧଉଳିର ପୁନର୍ବିକାଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇ-ଯାନର ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। କେବଳ ଏହା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଢାଞ୍ଚାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠିତ କରାଯିବ ବୋଲି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏନଜିଟି ଅନ୍ ଶିମିଳିପାଳ ରିଜର୍ଭ। ଶିମିଳିପାଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରିସୋର୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଏନଜିଟି ଛାଟ। ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ବେଞ୍ଚର ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଅରୁଣ କୁମାର ତ୍ୟାଗୀ ଓ ଈଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଟେଲ ରିସୋର୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିବକ୍ତା ଆକାଶ ଶର୍ମା ମାମଲାର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ଲିଗାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବାକୁ ନବୀନ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। ବିଜେଡି ଲିଗାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟର ସଭ୍ୟମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡି ଲିଗାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସରକାର ଅବହେଳା କରୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲିଗାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ଇଥାନଲ ଓ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣରେ ଜଳିବ ଚୁଲା। ଏଥର ପାଣିରେ ଚାଲିବ ଚୁଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଇପାରେ। ଏଣିକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବଜାରକୁ ଆସିପାରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ବୈପ୍ଳବୀ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଥର କେବଳ ଗ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ପାଣି ଓ ଇଥାନଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳିବ ଚୁଲା। ନିକଟରେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନାଗପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ନୂତନ ଇଥାନଲ ଆଧାରିତ ଷ୍ଟୋଭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଏସ୍ରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଓପିଏସସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସେବା OCS ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କ ଶୁଭ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାକୁ କେବଳ ଏକ ପଦବୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଜନସେବାରେ ଏକ ପବିତ୍ର ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 6ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ। ଜୁନ 15 ସୁଦ୍ଧା ଅନୁରୋଧ ପଠାଇ ପାରିବେ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 6-7 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସିବ ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବେତନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସଂଗଠନ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ୟୁନିୟନମାନେ ଯଦି କମିଶନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଅନୁରୋଧ ପଠାଇ ପାରିବେ।